संगीत एवं नृत्य क्षेत्र में बहुत आग्रह रही अछि। सार कलामाटी मयूरभंज और जन्मस्थान तांकर हेउची अनुगुल। तांको सार मध्य आम एई स्वामी विवेकानंद कला और संस्कृति प्रतिष्ठान ट्रस्टी मध्य अछंती। आसंतु सार आज जो प्रसंग रही आमर संस्कृति पर्वपर्वाणी एहा उपरे उपस्थापन रखंतु। धन्यवाद। आज पवित्र गर्भण संक्रांति रे आमर स्वामी लोक संसद समस्त सदस्य गुणी ज्ञानी मानी समस्त को मोर यथामान्य अंतरभरा अभिनंदन। आउ मु नुहे अति आपण भली प्रवीण जे कि आमर पौराणिक चिंताधारा शास्त्र संबंध किछि ज्ञान रही किंतु मु एतिके कहिबी मोर अंगे लिभा मोर व्यक्तिगत जहा भाबुची ताकू केमिति ए समाज दिगरे आम पाई जे गर्व गौरव आम संस्कृति जे मूलपिंड से प्रकृत रे अति नियारा आमर ओडियार पर्वपर्वाणी ताकू नहीं कि एजावत आमे विश्व दरबार रे निजर गौरव ध्वजा उड़ी आसीचु एवं कौन तार किछि असुविधा अच्छी कि जदि अच्छी ताहा आमे किभली भावे आग को नहीं पारिबा ई संपर्क रे आम भितरे गुटे अंतरंग आलोचना रोचे मोर उद्देश्य। तेणु आम संस्कृतिर एक नियारा अनुभूति भारतीय संस्कृति विश्व दरबार रे जी कि स्वामीजी ठारे देखा देइथिला चिकागो रे तांको हेवज्ञान करथिले भारतीय माने कोन तांकर से गुटिए वक्तव्य रे तांकर से ज्ञानर भंडार रे केतोटी शब्द विमुग्ध करी देइथिला सारा विश्व को। तेणु सही महान पुरुष को रो वार्ता को नहीं आमर भावधारा को नहीं आमर आज यही संस्कृति को भित्तिभूमि करी आम स्वामी विवेकानंद लोक संसदर एक धारा चली आहरी सुदूर भाव चलो जहा से समस्त को मु आउ थे मो हृदय यथामान्य जनाऊँगी। आउ जशोदा मैडम तो कहीदेले मो विषय अनेक किछि खाली गोटे कथा कलाभूमि जिला मयूरभंज मोर जन्मस्थान किंतु मोर कर्मभूमि अनुगुल एजावत ये कर्मभूमि माया मोह तुटाई न पारी एटी पड़ी रही आपण एटी थाई कि मध्य स्वामीजींकर से जो वार्ता तांकर आदर्श मते एते गभीर भाव आंदोलित कला जे मुझे सामिल हो जाइए। धीरे धीरे जिलार दायित्व नहीं एबे राज्य शाखरे कला संस्कृति रे मते ट्रस्टी भाव रखा जाइए। तेणु आगु तो अनेक काम पड़ी चाहिए ताकू केमिति भल भाव ठीक भाव परिचालित करी से आम मोर प्रयास एवं देह असुस्थ थिले भी आज जिते बड़े कंधमाल जिलार किसी गोटे कहबार रही मुझे भाविदेली जे आमर तो आमर प्रसंग रही आम संस्कृति आमर गौरव ताहारी उपरे रखीदेली आम संस्कृति आम हूँ पर्वपर्वाणी सतरे पिला दिन एजावत आमर ये पर्वपर्वाणी जो पवित्रता आज मत दक्ष कलाकार कर मन पड़े से दिन रे जो दिन मु भोग खाइबा निशारे समस्त घर को जाई पाद पदर छवि आंकुली गुरुवार उषा पड़े गाँव मत डाकती रवि रे मो घर टिके पदम फुल टे करतुनि आउ किए घरे मोर लक्ष्मी पादर टिके गोटे आंकी दिंतुनि एमती दिने आंकु आंकु तुलसी चौरा मूले मुरुज पकौ पकौ से गोटे जानी नी पर्वपर्वाणी महत्व गुरुत्व किंतु गोटे पिला मन नहीं भोग खाइबा आड़े मुझे भितर किमती सामिल हो गले जमीती कि छोट पिला गुड़ी को आम परिवेश सहित तांको एभली भाव आदर्श मार्ग रे आमे नहीं जिबा से माने दिन भल मनीष हो कि दुख लगे आम पवित्रता आमर मधुरता
आमर अमृत आम संस्कृत अमृत पान पाश्चात्य देश माने कला बेले आज आम से पाश्चात्यर विष को पान करी किछि भूल भटका कर दउचु आधुनिक ना अत्याधुनिक हो प्रसादन ठारू पूजा पार्वण को मध्य आमे धीरे धीरे तार निम्नगामी करेबारे जत्नवान होचु पिला को जदि किछि भल मुरबी लोक कहती एरा इमिति कहीं कर तमें कौन जानिच समय कौटी बदली गलानी समय सहित आम ताल जीवु ना एमती कही कि पार्टी बंद कर दउछन सत किंतु सेटा ही आम पई दुखर कारण तेणु खराब भाविएनी ए नवपीढ़ी को टिके आमे रास्ता देखैबा आमे जतेक आम भितरे रहीचु छाती रे जोटाक झटका लागुची जा भूल बोली भावुचु ताको केमती सेमान को भितरु सृष्टि करिबा तार मधुरता तार अमृतर गाथा सेमान को देई देले सेमान भी काली एई हमर गौरवर ध्वजा उड़ी पारिबे एथरे जिमत होबार कारण नाही तेणु जिमिति मो कथा मु कहिदेली ए पर्वपर्वाणी मु शिखिली एथिरे दुई प्रकार धारा पर्वपर्वाणी तैयारी होची गोटे होची शास्त्रीय मान्यता बा पौराणिक आध्यात्मिक मतवाद उपरे पारंपरिक भाव में चाह चली आसुची जोटा को गणेश पूजा ठारू आरंभ करिकी से रजदोली पर्यंत जहाँ चली आसी ताहा आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिमिति मार्जित सेमिति तार सौंदर्यबोध एवं तार मादकता ये जो कर्मक्लांत जीवन रे किछि शांति पाई ताहा अति आवश्यक मन हुए तेणु आमे पर्वटी आसिले ता आगुर आम निद हो जाए केमिति आमे पर्वटी पालिबा नुआ जमापत्र तैयारी करिबा निज साजसज्जार निज घर को केमिति सजई दबा ई गुड़ाक भाभी आमको निद हो जाए सतरे सेटा केते आनंद लागे आमे कर्म जीवी सहित आमे कर्म केबे एपाक सेपाक करूनु किंतु काली गणेश पूजा आज केमिति आमे करिबा तेणु ताकू केमिति साजसज्जा करिबा एई दिगरे गुटे मत रखिबी गुटे चित्रकर हिसाब रे बेले बेले व्यापार पाई पूजा नारे मजा करने को आज व्यग्र हो उठी काली 5टा पूजा होता आज 500टा पूजा है किंतु से 500टा भितर प्रकृत पूजा कौटी से मैंने रास्ता घाट रे जो चांदा मागंती पूजा करवा ना रे नुहे मजा करवा ना रे दुखर सहित किए खराब भावेनि मुझे संगे मिशिची से जो पूजार गोटे बसिक बैठक निष्पत्ति नि जाए साजसज्जा केते मूर्ति केते से अत्यधिक सबु गुड़ा मिसई तार 10 गुण खर्च रखती भसाणी रे जार किसी माने न थाए से भसाणी रे नग्नता मद्यपान एगुड़ा को स्थानित करा जाता है जहाँकि आमर परंपरा को आमर गौरव को धीरे धीरे म्लान करुच्ची आजिकाल पिला भावती मला पूजा आसी टिके पीवानी पूजा आसी टिके उदंड नृत्य करवानी अरे जाको आमे विसर्जन दौचे ता भक्ति भाव रे आम आखिरी अश्रु बहिबा कथा आमर आंचलिक कला रे आम नाच गीत रे कीर्तन स्वर रे दंड नृत्य रे शंख होळहोळी वाद्य रे माँ को हु बा देवादेवी को हु आमे अश्रु नयन रे विदाय दबा ता परिवर्ते आमे करूचे कौन छाती फोटा जहाँ कान को फटई दिए एवं कि रोगी मान को मध्य मृत्युमुख को टाणी निए से भाया गोटे शब्द आवाज प्रतिध्वनित तो करी अत्यंत मतवाला होगी आम नग्नता पछरे दौड़ुचे आज्ञा विश्वास करेनि एबे भी निकट रे माँ दुर्गा हसाणी है माँ लक्ष्मी देवी है यहाँ मो अनुकूल कथा टिके दौची जमी सारा ओडिशार कथा यही भाया प्रशासनिक कहले बाण आ डीजे शब्द प्रत्याख्यान एगुड़ा हम ना आज्ञा कौन कले जानी डीजे वाला गाड़ी रे डीजेटा लिभे देले किंतु से छाती फटा शब्द रे नाच गीत चली थाए पुलिस रही था एसपी भी रही था विधायक रही था किंतु धम धड़क नाच चली थाए घंटा घंटा धरिकी जो 10टा कहते राति 12टा ही गला एगुड़ा कहीं मानु ना
ଏଇ ଅମାନିଆ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ମନେଇବା? ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ତ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲ, ଆମେ ଡିଜେଟା ଲିଭେଇ ଦେଇଛୁ। ମାନେ କେଡ଼େ ହସ କଥା, ତା ଗାଡ଼ିରେ ଡିଜେଟା ଲିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟା ସେମାନେ ଲିଭେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଆଧୁନିକର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହବାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମ ପିଲା ଆଧୁନିକ ନାଁରେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଚିରା ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦେହର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶକୁ ଦେଖେଇବାଟା କ'ଣ ଆଧୁନିକତା? ଏହାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଏ ବୁଝନ୍ତିନି। ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତ ବାଟକୁ ଆଣିବା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଧରି ଯେଉଁ ମାନେ ଆକଟ ଅନୁଶାସନକୁ ନେଇ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏବେ ତାକୁ ବି ଆକଟ କରିଦେଲେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ। କହିଲେ କ'ଣ, ଏଟା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଖିଦେଲେ। ଦଣ୍ଡ ସେଇଠି ଦିଆଯାଏ ଯୋଉଠି ରହିଥାଏ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବା ଥାନା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି। ହୁଏତ ଅମାନସିକପଣ କାହାର ଆସିଥାଇପାରେ, ଅମାନସିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉ। ଭେଦ ଶୂନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଲେଖିଦେବାଟା ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଅନେକ ଗଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖର କାରଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ମୋ ପରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସିଲେ ପିଲା ତାଙ୍କ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଏଟା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ, କୋଉ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଧଡ଼କିକି କହିପାରିବେନି, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏତିକି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ହବା କଥା ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାମାଜିକତା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ପିଲାଏ ଆଜି ବହୁତ ଭୁଲ ଭଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜା ବିଧି, ତାର ପବିତ୍ରତା, ଏସବୁକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାହା ହେଉଛି ହୁଏତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ତାହା ନାହିଁ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ତଫାତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି। ଯେମିତି ରହିଛି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ରଜ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯିଏ ନ ଖାଏ ଆଇଁଷ ତାର ବୁଡ଼ିବ ବଂଶ, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ କହିଦେଇଛି। ତାକୁ ମାନିକି 7 ଦିନ ଯାକ ମାଂସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଟକ ହଉ ବା ଅନୁଗୁଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ହଉ, ସେମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକେ ମାନନ୍ତି, ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁନେଇ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା! ପୁନେଇ ଖାଇବେନି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ, କିଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖାଇବେନି ପୁନେଇ ଖାଇବେନି। ଆରେ ଯଦି ଖାଇବାନି ପୁରା ଖାଇବା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସେମିତି ମନେ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମଜାରେ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ବସନ୍ତି ବା ସିଟି ସ୍କୁଲ ଚଳିଲା ବେଳେ ଲେସନ ଦେଖିକି ଯାଏ, ମତେ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ଆଇଁଷ ଚଳିବ? ଚଳିବ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ନାହିଁ ଖାଇବାନି, ଯଦି ଅଛି ଖାଇବା। ନା ଆଜି ପୁରା ସାରେ ଗୁରୁବାର। ମାନେ ଗୁରୁବାରଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ପାତର ଅନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବି ନେବି ଆହାର, କାହିଁକି କରିବି ବିକାର, ଧରିବି କାହିଁକି ମାସ ବାର, ଏଇଟା ମଜାରେ କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସବୁ ହସି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ମତେ ଭାରି ଭାବେ ଖୁସି କରନ୍ତି, ସାର୍ ବଢିଆ କଥାଟି କହିଲେ, ମୋ ତରଫରୁ ମିଠା ହଉ। ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଟା କ'ଣ ମଜାରେ କବିତାରେ କହିଦେଲି କ'ଣ? ଯଦି ଭାବି ନେବି ଆହାର, ମୁଁ ଯଦି ଆହାର ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାକୁ ବିକାର କାହିଁକି କରିବି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆହାର ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମିଷଟା ଗୋଟେ ଆହାର ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛୁ ବୋଲି ଆମର ଲୋଭ ହଉଛି। ତେଣୁ ଭାବିବାନି ଯଦି ଆହାର, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ବିକାର। ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। କି ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ରହିଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ହଉଛି ଆମେ ପୂଜାଟିଏ କରିବା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ସାଜସଜ୍ଜାରେ କରିବା। ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଏଠି କଥାଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ରକର ଏବଂ କାରିଗର, କାରିଗର ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଚିତ୍ରକର ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି, ତାର ପୂଜାର ପରିବେଶକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ, ବାସ୍ତବତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ସ୍କେଲ ସମାନ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ସ୍କେଲ ସମାନ ହେଲେ ତବଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ, ଗାଈ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବେସୁରା ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଚିତ୍ରକର ଆଉ କାରିଗର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖିଛି।
ପଦ୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକର ତାକୁ ସିଂହାସନ ସେଟିଂ କରିଛି ଏ ସିଂହାସନ ଭିତରେ ପଦ୍ମଟାକୁ ଉଠି ଆସିଲା ଏହା ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ତାକୁ ଆଡକୁ ନେଇ ଆଇଲା ସିଂହାସନରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି ତାକୁ ପାଣି ସେଟିଂ ହେଇଛି ଯେ ପାଣିରେ ସିଂହାସନଟି କୋଉଠି ଆସିଲା এইগুড়াক অবাস্তব মনে হুଏ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକର ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଳାକାର ଚିତ୍ରକର ଯିଏ ପେଣ୍ଟିଂ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ସଜଉଛି ସିଏ ବି କଳାକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯେମିତି ଦେଖା ନଦିଏ ବୁଝି ବିଚାରି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ଆୟୋଜନକାରୀ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମତ ନେଇକି ସାଜସଜ୍ଜା କରନ୍ତୁ ସବୁଠି ସୁନ୍ଦର ହବ ସାଜସଜ୍ଜାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବିଭୋର ହେଇକି ଆସନ୍ତି ସାଜସଜ୍ଜାଟା ଏମିତି ହବା କଥା যেটা କୋଉ ଠାକୁର ଆପେ ଆପେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସାଜସଜ୍ଜାଟି ଦିଦି ବେଲୁନ ଟାଙ୍ଗି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ ନାଖରା କରିଦେଇଥିବ ସେଇଠି ଲୋକେ ଯଦି ବୁଝିବେ ଏଟା କାହା ପୂଜା ହଉଛୁ ଏଟା ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇବେନି ଓହୋ ଏଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କି ବହୁତ ବେଳକ ବେଲୁନ ଭିତରେ ତାର ଲୁକାୟିତ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖିକି ପରେ ବୁଝନ୍ତି ସେଭଳି ଅନେସେରୀ ଡେକୋରେସନ ଇଜ ନଟ ନେସେସରୀ ଏମିତି ଡେକୋରେସନ କର ଯେ କି ଆମର ବାସ୍ତବତା ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଯିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ସିଏ ପ୍ରୋମିନେଟ ହବ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିପାଟି ଆମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହେ ଏ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯେ ଚାରିଆଡେ ଲାଲଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରେଡ୍ ଇଜ ଡେଞ୍ଜର କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ହେଇଯାଏ ଶୁଭଙ୍କର ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ଉଦାହରଣ ଦିଏ ମା କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁଟି ଦେଇକି ପିଲା ହସି ହସି ଦୌଡ଼ି ଆସେ ମୋ ମା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମା ଯଦି ମୁହଁ ଯାକ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହେଇକି ସେଇ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବ ସେ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ମାଲ ଇଏ କହିଲେ ଭୂତ କି କଣ କିଏ ଡାଣି ଆସିଲା ବୋଲି ତେଣୁ ରେଟ୍ କାହିଁକି ନା ରେଟ୍ ଇଜ ଡେଞ୍ଜର ସେ ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ସେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯୋଉଠି ବିଜୁଳି ପୋଷ୍ଟରେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକର ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳର ଛବି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ରେଡ୍ କଲର ଦିଆ ହେଇଥାଏ କାରଣ ବିପଦ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ରାଗି ଗଲେ ଆଖି ଲାଲ ପଡିଯାଏ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ତେଣୁ ରେଡ୍ ଟାକୁ ଖରାପ ନୁହେଁ ସେ ଶୁଭଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହୁଏ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁରଟି ଶୋଭା ପାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ ମମତା ମଧୁରରେ ପିଲାଙ୍କୁ କଳାଗ୍ରତ କରାଏ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଟିପାଟି ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ପଦେ କହିଦେଲି ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସାଜସଜ୍ଜା ଆମକୁ ବେଶୀ ଆମୋଦିତ କରୁ ଆଉ ଭସାଣୀରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅପବ୍ୟୟକୁ ରୋକାଯାଉ ଶବ୍ଦ ଯଦି ତାହା ହୃଦୟକୁ ଫଟେଇ ଦଉଛି ଛାତ ଘରକୁ ମାନେ ଛାତ ବି ଝଡ଼ି ପଡୁଛି ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ କାନକୁ ଯେତିକି ଶୁଭିବ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଶବ୍ଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ଏହା ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ହେବ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଚାହିଁଦେଲେ ହବନି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇ କଥାଟା ଯେମିତି ଘଟୁ ବାଣ ଫୁଟାଅ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାଣ ମାନେ ଠିକ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ଚାଳ ଘର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ବାଣ ଫୁଟେଇବ କା ଚାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ସେଇଟା ବିପଦ ଆସିବ ଏ ବାଣ ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅସାବଧାନ ବସନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇନାହାନ୍ତି ଠିକ କଟକଣା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କ୍ଷତି ହଉଛି ପେପରରେ ଦେଖୁଥିବ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କେମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ବି ପଡୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ତେଣୁ ସବୁଠି ରଖାହେଇଛି ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାର ବାଣ ପ୍ରଶାସନିକ କରିଛି ତାକୁ ମାନିବାଟା ହଉଛି ଆମର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ ତେଣୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ମନା ନୁହେଁ ଶବ୍ଦ କମ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଫୁଟେଇଲେ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ଚାରିଆଡେ ଯେତେବେଳେ
କୀଟ ପତଙ୍ଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢି ଚାଲିଥାଏ ସେଇ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଏଇ ଦୀପର ଆଲୁଅ ସେଇଦିନ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଆଲୋକରେ ପତଙ୍ଗ ଆଲୋକ ଦେଖିକି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଟାଣି ନିଏ। ସେମାନେ ସେଥିରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଏଇ ଦୀପାବଳିର ଆବିର୍ଭାବ, ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମା କାଳୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଯିଏକି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କାଟି ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବେଶରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆମର ତାଙ୍କ ଦେଢୁଶୁର ଲାଗିବେ ବୋଧେ, ମତେ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଶିବ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଗୋଡ ପଡିଯିବାର ଜିଭ କାଢି ପକେଇଥିଲେ। ଅତି ଚମତ୍କାର। ତାନେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଢୁଶୁରକୁ ସେ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଜିଭ କାମୁଡି ପକେଇକି ରହି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ନମନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ହୃଦୟରେ ବହନ କରିବା, କିନ୍ତୁ এই ଆଧୁନିକ ନାଁରେ ଆମେ ବେଲାଇନ ହବା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେହି କେହି ଜିନ୍ ବେଲବଟନ ପିନ୍ଧେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କଦର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ବିଘ୍ନ ରାଜ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡନ କରି ତାକୁ ଆଣିକି ଏଇ ଅଜାଗାରେ ଅସମ୍ଭବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଲବଟମ ପିନ୍ଧେଇକି ପୂଜା କରିବା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି? କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଏ ଚଗଲା ମଗଲା ପିଲାଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଆସିଲା କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବା, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟକୁ ନବା, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ୍ୟ ହଉ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବିକୃତ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଚଳି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ଞାନ ଦଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଳା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ଯାହାକୁ କଳା ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଉ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବିଦ୍ୱାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ହବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଳା। ତେଣୁ କଳା ଗୋଟେ ଏପରି ରାସ୍ତା ଯାହାକୁ ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସେ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଳା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କଳା, ଇଏ କଳା ଶିକ୍ଷା ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ସେଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆମେ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପାଉଛୁ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି ଐତିହାସିକ ମତରେ ଆମେ ପାଳୁଛୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ, ଆଗକୁ ଆସିବ ଶରତ ଋତୁରେ କେମିତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ବେପାର ବଣିଜ କରିକି ଧନ ଧାନ୍ୟ ବହି ଆଣୁଥିଲେ, ଆମ ଦେଶର କଳା, ଆମ ଦେଶର ମାନେ ଯାହା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ତାକୁ ନେଇକି ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେଠିକାର ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା। ସେଟା କୋଉ ସମୟରେ? ନା ଶରତ ଋତୁରେ। ତେଣୁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ସେଇ କୁମାର ଉତ୍ସବ, ଯୋଉ କୁମାର ଉତ୍ସବ ତ ସରିଯାଇଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେଇ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯୋଉ ହଜି ଯାଉଛି, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ବାଲିମେଳା, ଏଇଗୁଡାରେ ଆମେ ସେଇଗୁଡାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ସେଇ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ମନେ ପକେଇ ଅତୀତକୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ପକଉ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଭବିଷ୍ୟତର ପଥକୁ ଆମେ ବାଛି ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇତିହାସ କାହିଁକି ପଢୁ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସ ଏକାନ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା, ପୂର୍ବ ରୀତିନୀତି ଆମେ ହଜେଇ ଦବାନି। ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଜାଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକ ରହିଯାଉଛି, ପାଣିଟି ବୋହି ଯାଉଛି, ଜୋରିଟି ଆଡେଇ ଦେଲେ ପାଣିର ବାଧା
ହବନି ବହି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କାମ ହେଲା ଆମ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା। ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତା ମାନ୍ୟତାରେ ବା ପୌରାଣିକ ମତ ନେଇକି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାନମେଡ୍ ମଣିଷ ତାର ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ କିଛି କିଛି କରୁଛି। ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ, ନିଜର ଯୋଉ ବିବାହ ବନ୍ଧନର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତାକୁ ଭୁଲିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଦିଗରେ ପିଲାଏ ଭାବିଲେଣି। ଆପଣ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଳେ ସମୟ ପାଏ ଆମର ଯୋଉ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ଗୋଟେ 6:30 ବେଳେ OTVରେ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଠି ଆମର ସୁବକ୍ତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କର କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ସେ କହନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଜଣେ ବାହାଘରକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଆସିବେ ବାହାଘରଟା ମୋର କରିବେ। ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ କୁଆଡ଼େ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କାହା ବାହାଘର, ଇଏ ତ ସମସ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମାରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ତ ବାହାଘର ସରିଛି, ମୁଁ କି ବାହାଘର କରିବେ। ସେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ନା ଟିକେ ଗୃହସ୍ଥକୁ କହିଦିଏ। ସେ ତାକୁ ଡକେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମର ତ ବାହାଘର ସରି। ନା 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 ନା, ବାହାଘର ତ ସରିନି। ନାଇଁ, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ାକି ସବୁ ଦି ପାଖ ଯାକ ହେଇଛି। ଏ ତ ଅଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଜଣେ ନାରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଛୁଇଁବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାହାଘର। ଇଏ ଆଗରୁ କଣ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେଣି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି। ଏଇଟା କୋଉ ସେରିମନି? ଏଇଟା ତ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ଭଳିଆ। ସେଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ପବିତ୍ରତାକୁ ଖଣ୍ଡନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉ ଫିଲ୍ମରେ କପି କରି କୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ତାକୁ ଦେଖି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାଷା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କଣ ଅନ୍ଧକାର? ନା ଦୀପଟେ ଜଳେଇକି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ପାଟିରେ। ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ହଉଛି ଆଗାମୀ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା। ତେଣୁ ଲିଭେଇବାଟା କୋଉ ଧର୍ମରେ ଅଛି, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି? ତାକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଫୁଙ୍କି ଦେଇକି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟା ଅତି ସହଜ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତା ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କହିକି ଗୀତ ଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପଦ ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ପଦ କେହି ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଦିବସ ଶୁଭମସ୍ତୁ, ଏଟା କହିଦେଲେ କଣ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ? କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଟିର ପଶେ ନାହିଁ। ଅସ୍ମିତା ଏଠି ନାହିଁ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ କେମିତି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତ, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଗ ତାଙ୍କ ଭାଷାଟି ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପଠଉଛି, ମୁଁ ଆଗ ଶୁଭ ସକାଳେ ଲେଖେ, ତଳେ ଲେଖେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆଗକୁ ରଖିବି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଛକୁ ନେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରୁଛି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖିଲେ, ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶିଖିଲେ। ଏମିତି ଜଣ ଜଣ ହେଇ ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ସିନ୍ଧୁ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ପାରିବା। 5କୁ ଯଦି ତିଆରି କରିବା, ସେଠି 500 ତିଆରି ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଯୋଉମାନେ କିଛି ନ କହିକି ତୁନି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମହାପାପ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ତୁନି ରହିବାନି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ବାଟ ଦେଖେଇବା। ଆମେ ପ୍ରବୀଣ ନବୀନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା। ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାନ ହେବେ? ସେ କାହିଁକି ଆମ କଥା ଭୁଲ ବୁଝିବେ? ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଯିବ। ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ନାହିଁ,
ଏମିତି ନୀତି ନିୟମ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଡିଜେଟା କେବଳ ଅକ୍ଷରଟା ଲିଭେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟା ରଖିଦେଲେ। ସେଠି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏତିକି ଶବ୍ଦରୁ ଅଧିକ କରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆଉ ମାନିଲେନି ଆଉ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେମିତି ଭୟଙ୍କରତା ଆଣୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହଉ, ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ହଉ, ଏବଂ ଶୁଭ ବିବାହ ହଉ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହଉ, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପବ୍ୟୟ ହଉ, ସେଟା ଫ୍ୟାସନ ଭଳି ପିଲା ଆଜିକାଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ପ୍ରସେସନ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଆଗରୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ରାତି ଅଧିଆ ବି ବାହାଘରଟି ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ବରଟିଏ ଚଉଢୋଲ ଭିତରେ ସଜେଇ ହେଇକି ଯାଉଥାଏ, ବେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୁଭୁଥାଏ, ସେଥିରେ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ରାତି ଉଜାଗର ହେଇକି ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ବରଟିকে ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବରଟେ ଆମର ଆସିଛି, ଆମ ଗାଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ତ କାର ଭିତରେ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଜେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାରର ପଇସା ତାର 10 ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିତରେ ବରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ କାହିଁକି ଉଠିବ, ହେ ଯାଉ ବାହାଘରଟା, ଏଟା କାହାକୁ ତ ଦେଖି ହବନି, କାହିଁକି ଯିବା। ଆଉ ଉଠିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କାରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଆଉ ନାହିଁ। ବରଟା ଯୋଉ ବର ହେଇକି ଯିବ, ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ଆମ ଗାଁକୁ କନ୍ୟାକୁ ଏ ବର ବାହା ହେଇକି ନେଇଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ସେ କାର ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଥିବେ, ସେ ତାପରେ ଯିବ, କାରରେ ଫୁରୁରିକି ପଳେଇବେ। କାର ଭିତରେ ଯାଉ, ସବାରିରେ ଯାଉ, ଯୋଉଥିରେ ଯାଉ, ସେ ଲୋକେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ। ତେଣୁ ଖୋଲା କାର ଆଜିକାଲି ଯାହାର ରହିଛି, ସେ ଖୋଲା କାରରେ ବରକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇକି ନଉଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏ ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ, ଅତ୍ୟଧିକ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହଉ, ଯେତିକି କାନକୁ ସୁଧାର ହବ, ଯାହାକୁ ମାନେ ସହି ହବ ଯେତିକି, ସେତିକି କରୁ। ରୁଗ୍ଣ କେହି କୋଉ ରୋଗୀ କି ତାର ଜୀବନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋରାକ ନ ଯୋଗୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗତି, ଆମର ପ୍ରଗତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ କରିବା। ସତରେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ଖବର, ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ବହୁ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରଜଦୋଳି ଖେଳିଲେଣି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେଣି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ହଉଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଦିନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିଥିଲେ, ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠାକୁରକୁ ଡାକିଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମୂହ ସ୍ରୋତରେ ନିଃସ୍ୱ ଅସହାୟ ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ପୂଜା ହିଁ ମାଧବର ପୂଜା ହବ, ତାହା ହିଁ ହବ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ଠିକ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଗୋଟେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ